రోబోటిక్ సర్జరీ అది ఎంతవరకు సక్సెస్ రేట్ ఉందంటారు? అది అసలు నిజంగానే వర్కౌట్ అవుతుందా? ఓపెన్ సర్జరీ ఉంది, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఉంది, రోబోటిక్ సర్జరీ ఉంది. బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఉంది, అదే నార్మల్ పీపుల్కి కూడా బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఉంది. సెలబ్రిటీకి తగ్గినప్పుడు మాకెందుకు తగ్గట్లేదు అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ రేస్ చేస్తున్నారు సార్. క్యాన్సర్ అన్నది ఒక పదం, కానీ రకాల క్యాన్సర్లు 100 రకాలన్నా ఉన్నాయి. A stigma ఉంది క్యాన్సర్తో పాటు. Those patients who have been cured, they won't tell that I had cancer. Okay, so book or movie, which one is deeply inspired? Unposted Letter. There's a book which I read and it has deeply, inspired me for my day-to-day living. హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. సో మనం డైలీ లైఫ్లో ఎన్నో వింటూనే ఉంటాం, కానీ కొన్ని అపోహలు మాత్రం అలా ఉండిపోతూనే ఉంటాయి. సో క్యాన్సర్ మీద ఎంతమంది మాట్లాడినా, ఎంతమంది డాక్టర్స్ క్లారిఫై చేసినా సరే ఏదో ఒక డౌట్ ఉండిపోతూనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి, మెడిసిన్స్ ఎలా వేసుకోవాలి, అసలు వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి మీద ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ సచిన్ మార్దా, హీఈస్ ద రోబోటిక్ సర్జన్, అండ్ డాక్టర్ సుధా సిన్హా, హీఈస్ ద మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్. ఓకే సార్, వీళ్ళతో మాట్లాడి మనకున్న డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకుందామా? హలో సార్. నమస్తే. హలో. రోబోటిక్ సర్జరీ ఏదైతే ఉందో అది ఎంతవరకు సక్సెస్ రేట్ ఉందంటారు? అది అసలు నిజంగానే వర్కౌట్ అవుతుందా? Yes. To certain extent it is very good tool. See, now మనం రోబో మూవీ చూసా కదా, దాంట్లో ఏమవుతుంది, దట్ రోబో విల్ హెల్ప్ ద హీరో అండ్ హీరోయిన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో లైక్ దట్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ప్లేయింగ్ అ వీడియో గేమ్, సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో. నార్మలీ మనం సర్జరీ చేస్తే టైం వీ ఓపెన్ ద అబ్డామైన్, అంటే కడుపు ఓపెన్ చేసి ఏదైనా రిపేర్, కటింగ్, విటింగ్, స్టిచెస్ అట్లా చేస్తాం. బట్ నౌ ఇన్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ కన్సోల్ where it's like a laptop kind of thing. Screen is there. All the controls are in my hand, my fingers and my foot. And only few endo-wrist or endo-arm, robotic arms. Okay. They will do the work in the abdomen. So the way I move my fingers, the way I move my wrist, in the same way the instruments will move into the abdomen. Okay. So ivala I am doing surgery from distance. Now we are doing surgeries from 1000 kilometers also. Like ఇక్కడ కూర్చుని I can do surgery in Delhi, ఇక్కడ కూర్చుని I can do surgery in Africa. Okay. So because of that 5G network or strong internet speed, ఇది అన్నీ, these are new developments. So naturally మనకి human wrist has only 6 degrees of freedom, 6 or 7 degrees. Okay. We can't move our finger the way we want or the wrist the way we want. But కడుపులో there are some areas, anatomically constrained areas, where we require little more magnification, little more zoom, a little more precision. And the needle or suture or the material, we can use any direction the way we want with that robotic system. So many advantages are there. I am sitting, I am not standing, no tremors. అంటే మన హ్యూమన్ ట్రెమర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దట్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది robotic system లో. 6 hours, 8 hours, 10 hours సర్జరీ కూడా కంఫర్టబుల్గా, drinking a coffee also I can do those surgeries. So all these are technological advances. Like prostate cancer, esophageal food pipe cancer, or colorectal cancer, or garbhashay, cervical cancer. We are using robotic surgeries to give good precision, early recovery, less pain. 3rd, 4th day patient can be discharged and they can join their regular duties also. So all are advantages of robotic surgery. But of course it is a good tool, but we need to select the patient properly. అంటే అందరికి కాదు, only few selective patients. There are some guidelines, so accordingly we have to use those. Okay, అంటే తను ఏదైనా ట్రీట్ చేయగలదు అన్నప్పుడు ఎందుకు సార్ సెలెక్టెడ్ పర్సన్స్కి అన్నట్లు? Yes, ఎందుకంటే stage 1లో when we feel that this robotic system will definitely help, then only we can use. Otherwise manually or maybe laparoscopically or thoracoscopically we can do those procedures. But
little selectivity is required for that particular disease to treat with that system. ఓకే. సో, పేషెంట్ డెఫినెట్‌గా భయపడుతూనే వస్తాడు. సో, నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. తెలుసుకున్న వాళ్ళైతే నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. మీతో మాట్లాడుతున్నా గానీ తన మైండ్‌లో అదే తిరుగుతూ ఉంటది. అలాంటి టైంలో మీరు పేషెంట్స్‌కి ఎలాంటి మోరల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు? భయంకరమైన వర్డే. ఇప్పుడు నేను విన్నా కూడా మనకి సొసైటీలో స్టిగ్మా ఎలా ఉందంటే ఆ క్యాన్సర్ అన్న వర్డ్తో అది భయంకరమైన జబ్బు అయినా కాకున్నా భయం అయితే ఉంటుంది అందరికీ Definitely. అనమాట. సో నాకు నా రూమ్లో పేషెంట్ వస్తే వెళ్ళేటప్పుడు దే షుడ్ ఫీల్ దట్ షీ హ్యాస్ డన్ ద బెస్ట్ ఫర్ మీ. నేను వెళ్ళిన చోటు బెస్ట్ చోటు అన్న నమ్మకం వాళ్ళకి రావాలి. వీళ్ళు నా కోసం ఒక ప్లాన్ డిజైన్ చేశారు, కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు అన్న ధైర్యం వాళ్ళకి రావాలన్నమాట. ఓకే. రైట్. కూర్చున్నప్పటి నుంచి ఇది కరెక్టేనా కాదా, నేను చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళాలా, నేను గూగుల్లోకి వెళ్ళాలా, నేను చదువుకోవాలా, అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ రాకూడదు అనమాట పేషెంట్కి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ టెల్ దెమ్. వీ షుడ్ కన్వే టు దెమ్ సమ్హౌ బై అవర్ యాక్షన్స్, వాట్ ఎవర్ వీ డూ, వెన్ వీ టాక్ టు దెమ్, కౌన్సిల్ దెమ్ దట్ వీ ఆర్ హియర్ ఫర్ యూ and we are going to make the plan that is for you. You are unique and you're going to get the right plan anamata. I think adi aa sincerity mem convey cheyagalgite, if patients are feeling confident that they are in the right place, inka edanna kuda they will take the treatment and they will fight it. That adi na namakam anamata. అంటే కొంతమంది ఎలా క్వశ్చన్ రేస్ చేస్తున్నారు అంటే సెలబ్రిటీస్లో చాలా వరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంది. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఉంది, అదే నార్మల్ పీపుల్కి కూడా బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఉంది. సెలబ్రిటీకి తగ్గినప్పుడు మాకెందుకు తగ్గట్లేదు అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ రేస్ చేస్తున్నారు సార్. అసలు ఎందుకు అలా అంటారు? నిజంగానే చూసుకుంటే సెలబ్రిటీ సక్సెస్ఫుల్గా తన క్యాన్సర్ని జయించారు. మనం కూడా చాలా స్టోరీస్ చూసే ఉంటాం. మీరు కూడా కామన్ పీపుల్కి ట్రీట్ చేస్తూనే ఉంటారు, చూస్తూనే ఉంటారు, సక్సెస్ రేట్స్ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు మీరు ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు? Media, of course, it is your job to give them the positive stories. See, మనం మీడియాలో ఆర్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ సోషల్ మీడియాలో మనకు ఆల్వేస్ వీ గివ్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్, కరెక్ట్? And because the celebrities have their advantage being in the page 3 or wherever they go, I am telling you, we have hundreds and thousands of patients from all backgrounds, poorest of poor, rural area, international patients, so many patients, but they don't have platform to tell that I was also had a cancer, but now I am a winner, I am a warrior, nenu kuda aa treatment toti bayata padanu, and I am a live example. So I think we have to give that platform to everybody, and thanks to the social media now, because now everybody can upload their real stories and all. So that awareness is coming. People are now, they are understanding that it is treatable disease provided it is in early stage. And I think more a stigma on the cancer to party. Only we will tell only those patients who have been cured, they won't tell that I had a cancer. Those who died, they know that because somebody tell in the family avala cancer unna chelpar. But suppose some of us had a cancer and we came, we don't go and tell directly that I had a cancer. So manam, those who are going through this treatment, they should come forward and then tell. And that's why manam now we have cancer survivor support group. Okay. So what we do is, we call all the patients, we meet them, and we discuss the problems. And one patient, when it discuss the problem to other patients, and that goes into the third patient's mind that she has also came up, I can also do it, I can also come out. So I think that has to be generated. We have to give a positive news in the media that it's not because of only celebrities, but also the rural downtrodden earth, anybody also can win over the cancer. ఓకే. సో అక్కడ కూడా సక్సెస్ రేట్ ఉంది, కానీ బయటికి రావట్లేదని 100%. చెప్తున్నారు. సో కొంతమంది ఏంటి అంటే సార్, క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళని దూరం పెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఇది అమ్మో తనకి క్యాన్సర్ ఉంది, మాకు వచ్చేస్తుంది అని అపోహలో ఉంటారు. నేను కొంతమందిని విన్నాను, చూశాను. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు సార్? ఆల్రెడీ తను ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు, తను మెంటల్గా డౌన్ అయిపోతూ ఉంటాడు. అలాంటి టైంలో మనం ఇవ్వాల్సింది ఒక సపోర్ట్. ఏం కాదు, తగ్గుతుంది. ఇందాక మీరు అన్నారు సార్, క్యూరబుల్, ట్రీటబుల్.
yes. 2 కంబైన్ అయ్యే ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. సో వాళ్ళని ఆ టైంలో It is a myth, madam. ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్. అంటే మనం వాళ్ళతో పాటు కూర్చుతే వాళ్ళకి టచ్ చేస్తే ఆర్ ఇన్ సోషల్ కాంటాక్ట్ విత్ హిమ్ క్యాన్సర్ వోంట్ స్ప్రెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ కోవిడ్ ఆర్ ఎనీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. మీరు వాళ్ళతో పాటు ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అట్లా 100% లేవు. సో దట్స్ వాట్ వీ టెల్ ఆల్ అవర్ పేషెంట్స్ రిలేటివ్స్ దట్ ప్లీజ్ బీ విత్ దెమ్. వాళ్ళకి అట్లా ఐసోలేషన్లో పెట్టకూడదు. ఆర్ యూ బీ విత్ దెమ్, యూ టేక్ ఫుడ్ విత్ దెమ్, యూ స్లీప్ విత్ దెమ్, యూ గో విత్ దెమ్. సో 100% that human interaction, human touch, sympathy, empathy has to be there when we treat any cancer. కానీ మనం వాళ్ళలో అయితే చేంజెస్ మాత్రం చూస్తూనే ఉంటాం, డెఫినెట్గా చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఈ ఓపెన్ క్యాన్సర్ సంబంధించింది, ఓపెన్ క్యాన్సర్ సర్జరీ ఆర్ సంథింగ్, అది ఫ్యూచర్లో కనుమరుగైపోతుంది అని అంటారా? ఓపెన్ సర్జరీ ఉంది, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఉంది, yeah. రోబోటిక్ సర్జరీ Yeah. ఉంది. సో అన్నిటికీ ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఒక చోటు ఉంది అనమాట. ఏ క్యాన్సర్ కన్నా కూడా మా గోల్ ఇస్ టు క్యూర్ ఇట్ అనమాట. గోల్ ఇస్ నాట్ టు డూ రోబోటిక్ సర్జరీ. గోల్ ఇస్ ఆ క్యాన్సర్ పోవాలి. ఓకే. దానికి ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ చేయాలి, రోబోటిక్ అంటే రోబోటిక్ చేయాల్సిందే అనమాట. సో ద సర్జన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్, హీ ఈస్ ద వన్ హూ షుడ్ డిసైడ్ ఇది ఓపెన్ సర్జరీతో క్యూర్ అవుతుందా, ఇది రోబోటిక్ తో క్యూర్ అవుతుందా. చాలా సార్లు పేషెంట్స్ వస్తారు, సార్ దగ్గరికి వెళ్తారు, మీరు కీహోల్ సర్జరీ చేస్తారా, మీరు రోబోటిక్ చేస్తారా అని అనమాట. ఎందుకంటే అవి బజ్ వర్డ్స్, ఇప్పుడు మనం కొత్తగా వినే వర్డ్స్. వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకున్నారు నాకు రోబోటిక్ అయితే బాగుంటుంది, ఇదైతే తక్కువలో అవుతుంది. రోబోటిక్ అంటే కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో దే థింక్ మనం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తే ఇంకా బాగా అవుతుందేమో. కానీ ఆ క్యాన్సర్ కి రోబోటిక్ మైట్ నాట్ బి ద బెస్ట్ థింగ్. మీరు అడిగారు అందరికి రోబోటిక్ ఎందుకు చేయకూడదు అన్నది. కొన్ని ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ కి రోబోటిక్ చేయరు అనమాట. ఓపెన్ చేసే చెయ్యాలి, కరెక్ట్ గా చేయాలంటే ఓపెన్ చేసే చేయాలి. సో అట్లాంటి పేషెంట్స్ సార్ దగ్గరికి వెళ్తే హీ విల్ నెవర్ డూ రోబోటిక్ సర్జరీ ఫర్ దెమ్. ఈ విల్ సే మీకు ఓపెన్ సర్జరీయే అవసరం, ఇది నయం అవ్వాలంటే నేను ఇదే చేయాలి అన్నది. సో ఓపెన్ సర్జరీ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది, దానికి లాభమే ఉండదు అన్నట్టయితే ఉండదు. మనం ఆలోచించవలసింది ఈ క్యాన్సర్ని తొలగించాలంటే ఏ సర్జరీ చేసుకుంటే బెటర్, ఆ సర్జరీయే చేసుకోవాలి. సో కొన్నిసార్లు ఆ శేషం ఉండిపోతుంది అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మ్యామ్. ఎంతవరకు ఆ ట్యూబ్ తొలగించినా సరే మళ్ళీ మాకు వచ్చింది అన్నట్లు చెప్తూ ఉంటారు సార్, అది ఎంతవరకు నిజం? Certain extent true, certain extent wrong also. ఎందుకంటే when we do surgery, our aim is to cure, like madam told. So R0 resection, something called as R0 resection అంటే 0 cells should be there. ఓకే. సో మనం ట్యూమర్, దాంతో పాటు మార్జిన్స్, దాని పక్కన లింఫ్ నోడ్స్, గ్లాండ్స్, ఇంకా సరౌండింగ్ టిష్యూ ఏదైనా ఉంటే మొత్తం క్లియర్ చేయాలి. అండ్ దాంతో పాటు వీ డూ ఇంట్రాఆపరేటివ్ ఫ్రోజన్ సెక్షన్. అంటే నార్మల్ అవర్ ఐస్ కాంట్ సీ ఎవ్రీథింగ్. కరెక్ట్, ఈ రూమ్ లో డస్ట్ ఉంది, వైరస్ ఉంది, బ్యాక్టీరియా ఉంది, బట్ అవర్ ఐస్ కాంట్ సీ. లైక్ దట్ స్మాల్ మైక్రోస్కోపిక్ సెల్స్ చుట్టుపక్కన ట్యూమర్ దగ్గర ఉంటే అవర్ నార్మల్ ఐస్ కాంట్ సీ. So we use microscope, we use intra-frozen sections, we use intra-mammographies, we use sentinel dyes. So there are different techniques to clear all the cells. అంటే వాళ్ళకి శేషం రాకుండా జీరో అయిపోవాలి. సో ఇఫ్ వీ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, డెఫినెట్లీ ద క్యూర్ రేట్ ఆర్ మోర్. అండ్ దాంతో పాటు వీ యూజ్ నౌ కీమోథెరపీ ఆర్ ఇంట్రాఆపరేటివ్ హైపెక్ థెరపీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్. దీస్ ఆర్ న్యూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అప్. సో that is to clear even smallest amount of microscopic cell మన blood లో, lymph node లో, lymphatics లో ఎక్కడైనా ఉంటే అదే క్లియర్ అయిపోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్. Sir, what is the difference between chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy? Yes, so madam will tell the correct answer. ఎవరు చెప్పినా కానీ నాకు ఆన్సర్ కావాలి. Yes. ఇవన్నీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్, నాట్ సర్జరీ. ఇవన్నీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటామంట. అంటే మందులు, ఇంజెక్షన్ అవ్వచ్చు, టాబ్లెట్లు అవ్వచ్చు. కీమోథెరపీ ఎలాగంటే గుడ్డిగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు అనమాట. ఇది క్యాన్సర్ సెల్, ఇది నార్మల్ సెల్ అన్నది ఆ కీమోథెరపీ అన్న మందుకి తెలియదు అనమాట. ఓకే. ఏ సెల్ ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతున్నా ఆ సెల్ ని వెళ్ళి అటాక్ చేస్తుంది. యూజువల్లీ క్యాన్సర్ సెల్స్ మామూలు సెల్స్ కన్నా ఇంకా స్పీడ్ గా గ్రో అవుతాయి కాబట్టి కీమోథెరపీతో ఆ సెల్స్ కూడా మనకి బ్రేక్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కీమోథెరపీ. ఎలా ఇన్ఫెక్షన్స్ కి యూజ్ చేసే ట్రీట్మెంట్ ని యాంటీబయాటిక్స్ అంటామో,
అలా క్యాన్సర్ సెల్స్ని తొలగించడానికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఆ గ్రూప్ని కీమోథెరపీ అంటామన్నమాట. ఓకే. కానీ మన భయం ఏంది, జుట్టు రాలిపోతుంది, వాంతులు అవుతాయి, నోట్లో పుండ్లు వస్తాయి, ఇది అది అన్నది టెన్షన్ అనమాట. ఎందుకంటే ఈ నార్మల్ సెల్స్, క్యాన్సర్ సెల్స్ రెండింటిని అటాక్ చేస్తుంది అనమాట ఈ కీమోథెరపీ. ఇలా కాకుండా వేరేమన్నా చేస్తే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి, మనకి క్యాన్సర్ బెటర్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుందా, క్యూర్ అవుతుందా అన్నది ఒక విధానమేమో టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటాం అనమాట. అంటే ఆ క్యాన్సర్ సెల్కి ఎందుకు మల్టిప్లై అవుతుంది, ఎందుకు 1 నుంచి 10 అవుతుంది అది అన్నది కనుక్కొని దాన్ని మనం అటాక్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు అది ఓన్లీ ఆ క్యాన్సర్ సెల్ వరకే వెళ్తుంది అనమాట ఆ ట్రీట్మెంట్. అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ని టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటాం అనమాట. ఒక్కొక్క దానికి ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది. మనకి బ్లడ్ టెస్ట్లలో కానీ ఆ టార్గెట్ ఏంటి అన్న తెలుస్తుంది, దానికి సరిగ్గా మందు ఉంటుంది. మూడోది, ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి అబ్నార్మల్ సెల్స్, బాడీలో ఉండకూడదు. మరి మన బాడీకి ఎందుకు తెలియట్లేదు ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి పోవాలి అన్నది? సో ఎక్కడో మన ఇమ్యూనిటీలో ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట. సో మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏమున్నాయో ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ రాంగ్ అన్నది గుర్తించట్లేదు అనమాట. సో ఇమ్యూనోథెరపీ అన్నది మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీనే బూస్ట్ చేసి ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ని ఫైట్ చేయడానికి అనమాట. దాన్ని ఇమ్యూనోథెరపీ అంటాం. అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ టు క్యూర్ క్యాన్సర్ ఆర్ టు కంట్రోల్ క్యాన్సర్, బట్ ద వే దే యాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అనమాట. ఓకే. సో ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చిందంటారు మ్యామ్? మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు, బట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి? మనం సినిమాల్లో చూస్తుంటాము, మీకు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది, 6 నెలలు టైమే ఉంది, అలా మాట్లాడతారు అనమాట. స్టేజ్ 4 ఉంది అన్నది. సో చాలా స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్స్కి మన దగ్గర వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్స్, మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అన్నవి లేవన్నమాట. ఇలాంటి స్టేజెస్లో స్పెషల్లీ ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ అన్నది వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ లాంగర్. ఓకే. వేర్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ కొన్ని నెలలే ఉంటారేమో, ఈ క్యాన్సర్ని ఓడగొట్టలేం మనము అన్న పరిస్థితిలో ఉన్న పేషెంట్లు కూడా వెన్ వీ గివ్ ఇమ్యూనోథెరపీ దే ఆర్ లివింగ్ మచ్ లాంగర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద చేంజ్ దట్ ఇమ్యూనోథెరపీ హ్యాస్ మేడ్. అందుకని యాజ్ డాక్టర్స్ మా అందరికీ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఎగ్జైట్మెంట్. క్యూర్ అయిపోతుందా జబ్బు? ప్రాబబ్లీ నాట్. కానీ కొంతమంది పేషెంట్స్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి వెన్ వీ గివ్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఉంటారో లేదో అనుకున్న పేషెంట్స్ చాలా ఏళ్ళు బాగుంటారనమాట. సో అది ఇమ్యూనోథెరపీతో వచ్చే ఎక్సైట్మెంట్. సో ఒకవేళ ఈ కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత క్యూర్ అవుతుంది, బట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా రావచ్చు అంటారా? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి, అన్నిటికీ ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. బట్ 20 ఏళ్ల ముందుకు పోలిస్తే ఇప్పుడు చాలా తక్కువయ్యాయి అనమాట. సో చూద్దాం, మనం హెయిర్ లాస్ అంటాము, రైట్? హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది, చాలా మందికి ఉంటుంది, కానీ చాలా డ్రగ్స్తో హెయిర్ లాస్ రాదు కూడా. అండ్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్కాల్ప్ కూలింగ్ మెషిన్స్ అన్నమాట. సో అది పెట్టుకుంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్ ఆర్ లెస్సర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దట్ ఈస్ దేర్. ఇంతకుముందు వాంతులు అంటే భలే భయపడేవాళ్ళం అనమాట. క్యాన్సర్ మందు తీసుకుంటే చాలు ఇంకా పేషెంట్లు వాంతులు చేస్తూనే ఉంటారు అన్నది. కానీ ఇప్పుడు వాంతులకి రకరకాల మందులు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాంతి చేసుకోవడం అన్నది చాలా తక్కువ అయిపోయింది. అది మూడోది, రక్తగణాలు తగ్గిపోవడము, జ్వరాలు రావడము, ఇవి చాలా భయంకరంగా వచ్చేవన్నమాట క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్తో. వాటికి కూడా వీ హ్యావ్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్స్. సో ఈ కీమోథెరపీ ఇచ్చినప్పుడు మనం భయపడే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయో, వాంతులు కానివ్వండి, ఆకలి లేకుండా ఉండడం కానివ్వండి, జ్వరాలు, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్, ఈ సపోర్టివ్ కేర్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది ఇన్ ద లాస్ట్ 15 years అన్నమాట. సో నేను ఆంకాలజీ జాయిన్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒక 200% ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. సో అప్పుడు డెఫినెట్గా భయపడవలసిన మందులే ఇవి. కానీ ఈ కాలంలో విత్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సపోర్టివ్ కేర్ మెడికేషన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ మేనేజబుల్ అంటాను. అస్సలు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు లేదన్నట్టు కాదు, కానీ మన పనుల వరకు మనం చేసుకోగలిగేటట్టే ఉంటుందన్నమాట ట్రీట్మెంట్. సో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు? Different cancer ki we give different treatment, like liver cancer or maybe kidney tumor, like or maybe GI gastrointestinal cancer. Some patients చాలా మందికి food pipe cancer ఉంటుంది, they cannot take good food, so we have to give feeding, nutrition, protein supplements ఇవన్నీ ఇవ్వాలి. But that is during the treatment, correct? But cancer is something when we give surgery or chemotherapy, it is a high metabolic disease. So మనకి ఆ టైం వరకు high protein diet,
there is some combination, like ఎంతవరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు ప్రోటీన్స్ ఇవ్వాలి, ఆర్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వాలి, జింక్, సెలీనియం, all this has to be in correct proportion. ఓకే. Second, high glycemic index food, అంటే foods which increases the sugars very fast, ఎట్లా కొద్దిగా కంట్రోల్లో ఉండాలి. సో లైక్ దట్ సెకండ్. థర్డ్, all our like garlic or ginger or green vegetables, green fruits, all those things has to be there in proportionate manner with all good cleanliness precautions. So normally what we do is rainbow diet, correct? We should have all colorist multicolor diet in our plate. Atla unte we will have iron, we will have zinc, we will have selenium, we will have all other micronutrients. So that has to be followed with the proper న్యూట్రిషన్ స్పెషాలిస్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు మ్యామ్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అన్నారు. కొంతమందికి రోబోటిక్, కొంతమందికి కీమో ఆర్ సంథింగ్. బట్ వీళ్ళకి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని అసలు మీరెలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? చాలా ఏళ్ళు చదువుతామన్నమాట. నాకు ఇందాక నుంచి అదే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంటే వెంటనే ఇది చూడగానే ఓకే తనకి రోబోటిక్ చేద్దాం, ఓకే తనకి కీమో చేద్దాం, అసలు మీరు దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? అంటే నాకు తెలుసు మీరు డాక్టర్స్ దట్ ఈస్ సీక్రెట్ దట్ వి కాంట్ డిక్లేర్. మరి మా వాళ్ళకి ఎలా తెలియాలి? అంటే మీ హాస్పిటల్ కి రావాల్సిందేనా, మీతో మాట్లాడాల్సిందేనా? మేము బాగా చదువుకోవాలి. డెఫినెట్ గా మ్యామ్. అన్నిటికంటే టఫెస్ట్ జాబ్ ఏంటి అంటే డాక్టర్స్. అండ్ దేవుడి కంటే మీరు మాకు కనిపించే దేవుడు. వి నో దట్. బట్ అయినా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. మళ్ళీ చదువుతూ ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఓకే. లేకుంటే వీ కెనాట్ డిసైడ్. ఇంతకు ముందు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనేవాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో 4 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. నీకు ట్రిపుల్ నెగటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందా, ఈఆర్ పాజిటివ్ ఉందా, HER2 పాజిటివ్ ఉందా, ఈఆర్ ప్లస్ HER2 పాజిటివ్ ఉందా. సో ఒక్కొక్క బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. సో నేను 10 ఏళ్ళ ముందు చదివింది ఇవాళ వ్యాలిడ్ ఉండదు. సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్. నా ట్రీట్మెంట్స్ బట్టి హీ హ్యాస్ టు కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ హిస్ సబ్జెక్ట్. చేతులు వాపులు ఎలా తగ్గుతాయి, నేను బ్రెస్ట్ కన్జర్వ్ చేయాలి, మాస్టెక్టమీలు చేయొద్దు, ఇంకా నోబడీ వాంట్స్ టు లూజ్ అ బ్రెస్ట్ కదా, మరి నేను బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ చేయాలంటే ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హిస్ స్టడీయింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ టు కీప్ అప్ టు డేట్ విత్ అనమాట. రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ ఉంటారు. ఇట్లాంటి రేడియేషన్ ఇంతకుముందు 25 రోజులు ఇచ్చేవాళ్ళం రేడియేషన్, ఇప్పుడు 5 రోజులే సరిపోతుంది అంటున్నారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి. సో ఏ పేషెంట్స్కి 5 రోజులు ఇవ్వచ్చు, ఏ పేషెంట్కి 15 రోజులు ఇవ్వచ్చు. సో సైన్స్ మారుతుంది, సైన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మేము యాజ్ డాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ ద సైన్స్. క్యాన్సర్ అన్నది ఒక పదం, కానీ రకాల క్యాన్సర్లు 100 రకాలన్నా ఉన్నాయి. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో 4 రకాలు ఉన్నాయి. స్టమక్ క్యాన్సర్ ఉంది, దాంట్లో 5 రకాలు ఉన్నాయి. లివర్ క్యాన్సర్ ఉంది, దాంట్లో 3 రకాలు ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క క్యాన్సర్కి మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు బీ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ టచ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్స్. మా మీటింగ్లకు మేము వెళ్ళాలి, మా చదువులు మేము చదువుతూనే ఉండాలన్నమాట. ఓన్లీ దెన్ మేము ఆ క్యాన్సర్కి ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ అన్నది చెప్పగలం. ఓకే. సో మన స్టూడెంట్, వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ స్టూడెంట్ అలైవ్ టిల్ వి డెత్. అంటే ప్రతిరోజు న్యూ టెక్నిక్, న్యూ టెక్నాలజీ. నౌ క్యాన్సర్ ఈస్ ద థింగ్ వేర్ maximum research is happening. మనం 20 years 30 years back ICU, కార్డియాలజీ, హార్ట్, దాని HIV, AIDS దానిపైన రీసెర్చ్ అయింది. బట్ నౌ today, because all over the world cancer cases are increasing, maximum research is happening in cancer. Every day hundreds and thousands of studies are coming, new molecules are coming, new technologies coming. So we have to be updated with our constant day to day. మనం patient treatment చేస్తే రాత్రి every day I read minimum half an hour every day in night related with our subject or what is the new thing is coming up. Tomorrow in my OPD rep patient వస్తే what are the new things I have to tell them. So that is the keep our student within us alive till death. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు అందరూ కాదు, స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా సజెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చెప్తారు సార్? 100%, బికాస్ రేపు మనకి ఏమైతే అవర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ ట్రీట్ us. So they have to be good doctors. 3-4 things I want to tell the audience or those who are interested in medical field. One thing is, first you should have a lot of stamina to read, to study,
మేబీ ఫర్ 10 years, మేబీ ఫర్ 15 years. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు నేను నాతో పాటు దోస్ ఇంజనీర్ స్టూడెంట్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నౌ దే ఆర్ వేర్ డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటారు. బట్ ఐ కాంట్ కంపేర్. 4 years ఇంజనీరింగ్ అయిపోతుంది ఆర్ మేబీ డిగ్రీ ఎంబీఏ అయిపోతుంది అండ్ దే డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు. బట్ 4 years నౌ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్, దెన్ ఎంఎస్, దెన్ ఎంసీహెచ్, దెన్ ఇంకా ఫెలోషిప్స్. So minimum 10 to 15 years you should have stamina to read, study, multiple entrances, number 1. Number 2, you should be prepared for both practical knowledge plus theoretical knowledge. So we have to correlate oka patient vachin tarvata what is the theory and that has to be applicable to that particular patient. Third, your communication. Okay. Because సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఏం హ్యూమన్ టచ్ అవసరం లేదు, హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు. బట్ యాజ్ అ డాక్టర్ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద పేషెంట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ వే ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్, వీ షుడ్ హ్యావ్ empathetic attitude towards the patient. And fourth, you should ready to sacrifice your personal life, family life, social life. Okay. Because last week I booked ticket for Dhurandhar movie and suddenly one patient came. I have to rush to the operation theatre and I sent my wife and kids alone to the movie. So marriages or social work or vacations, you should be ready to sacrifice your personal life, family life over the patient or hospital life. Of course, money is there, fame is there, name is there, respect is there, but at the background lot of sacrifice is there. Yes. మీరేం చెప్తారు మ్యామ్? ఐ థింక్ ఐ అగ్రీ విత్ సచిన్ సార్. డాక్టర్స్ అవసరం మనకి, అండ్ చాలామంది మెడిసిన్ చేయడానికి భయపడుతున్నారు. సో బట్ వీ నీడ్ గుడ్ డాక్టర్స్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ ఫ్యూచర్ ఫర్ గుడ్ డాక్టర్స్. ఓకే. మనసున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా కష్టపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, రెండు కాంబినేషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో డెఫినెట్లీ డోంట్ బీ స్కేర్డ్, do medicine. It is a very fulfilling career and oncology of course is the best in medicine. Yes. సో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడుకున్నాం. జస్ట్ ఫర్ ఫన్ కోసం నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. మీ పర్సనల్ లైఫ్ కావచ్చు, హాస్పిటల్లో జరిగే థింగ్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్. Are you ready, guys? Yes. Rapid fire. We want that. మనకు కూడా అది సీరియస్ డిస్కషన్ వద్దు, హాస్పిటల్లో అదే నడుస్తుంది. సో కొంచెం ఫన్నీ డిస్కషన్. డెఫినెట్గా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. అంటే రీసెర్చ్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా అనుకోండి. ఈరోజు నేను మీతో ప్రొఫెషనల్గా చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఫన్నీ వల్లే చేయాలి అని చెప్పేసి నేను డిసైడ్ అయ్యి వచ్చాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు డాక్టర్ అవ్వకుండా ఉంటే యాక్టర్ అయ్యేవాళ్ళ, ఇంకేమయ్యేవాళ్ళు? చెప్పాలి, ఇద్దరు చెప్పాలి. నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయ్యేదాన్ని. ఓహో, అంటే మేడం లెక్కలు కూడా తీరుస్తారు అనమాట. పేషెంట్ డిసీజ్ క్యూర్ చేస్తారు, పేషెంట్ లెక్కలు కూడా చేస్తారు. జస్ట్ ఫర్ ఫన్. సార్ మీరు? మెకానిక్స్. బికాస్ when I was a kid, I used to repair my father had a scooter, Bajaj scooter. Okay. So always when he used to do servicing ani adi open chesi, bonnet open chesi, plugs saaf chesi, clean chesi, so I used to love that mechanical things. So I would be, if support I wouldn't have been doctor, I would have been a mechanic. Okay, mechanical engineer. Not mechanic to repair. సార్ నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ చెప్తారేమో అనుకున్నాను. మెకానిక్, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇప్పుడు కూడా అదే యూస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఇప్పుడు అదే చెప్దాం అనుకున్నాను. సార్ బండి బోల్డ్ కాకుండా రోబో కడుపు ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేస్తున్నాను. ఓహో, మీరు అటు సైడ్ నుంచి వచ్చారా మేడం? ఎలా మేడం సార్ తో? సో జనరల్ గా మీ హాబీస్, ఓకే మీరు మెకానిక్ అని చెప్పారు, మేడం చార్టెడ్ అకౌంట్ అని చెప్పారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ హాస్పిటల్ లేదు, అట్లీస్ట్ ఒక రోజు రెస్ట్ వచ్చింది అని అనుకుంటే మీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అసలుకి? జనరల్గా హాబీస్ ఏంటి? వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. I'm a good photographer. I have a lot of photos. I go to natural places, wildlife, Masai Mara, and so many things I have covered. So that is one my hobby. And other is of course reading, music, all those things. Okay, ma'am, మీరు?
సార్ చాలా టైం దొరుకుతుంది, నాకు అట్లా దొరకదు. సార్ అన్ని రోబోట్స్ తో మేనేజ్ చేస్తున్నారు మేడం. మనం అది అది చూడాలి మనం. నాకు 1 day ఆఫ్ దొరికితే నేను ఇల్లు సర్దుకుంటాను, నా పనులు వచ్చిరా లేదా చూసుకోను. ఎప్పుడు లేడీస్ ఉండేది ఇవే ఉంటాయి అన్నమాట. కూరగాయలు కొనాలా వారానికి ఎలాగా అని చూస్తాను. 1 day ఆఫ్ అయితే. ఎక్కువ రోజులు ఆఫ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ట్రావెల్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ లవ్. No, and one more secret. Shopping and gold and jewelries. Yes, I don't do jewelry. మేడం నన్ను కూడా షాపింగ్ కి తీసుకెళ్ళాలి సార్. వద్దు మేడం. సార్ జనరల్ గా మా లేడీస్ కి కావాల్సింది షాపింగ్ కావాలి, గోల్డ్ కావాలి. ఇప్పుడు ఉన్న గోల్డ్ ప్రైజెస్ కి మనం పూసలు కొనుక్కోవాలి, గోల్డ్ కాదు. వెళ్ళొచ్చు. వద్దు మ్యామ్, ఎక్కడికన్నా మంచిగా ట్రిప్ కి వెళ్ళిపోదాం. సార్ ఫోటోగ్రఫీ కాబట్టి సార్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తారు. ఐమ్ జస్ట్ కిడ్డింగ్. అంతే, మీరు ఎవరు పర్సనల్గా తీసుకోకండి. మీ సోషల్ మీడియా రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అసలు జనరల్గా డాక్టర్స్ అంటే అస్సలు టైం ఉండదు. ఐ నో, టైం ఉంటే ఏం చేస్తారో కూడా చెప్తున్నారు మీరు. అట్లీస్ట్ 24 hours ఒక 5 minutes అయినా చూస్తారు కదా? Social media definitely we see, we use, but for our betterment, ఓకే, for our upgradation of knowledge, us to learn something new. At the same time, క్యాన్సర్ గురించి సొసైటీలో మనం అట్లా మాట్లాడుతున్న ద సేమ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ సేమ్ న్యూ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వీ యూజ్ సోషల్ మీడియా. అండ్ మ్యామ్ యూ? నో ఫేస్బుక్, ఓకే, నో ఇన్స్టాగ్రామ్, నో ట్విట్టర్. ఓకే, వాట్సాప్లో రిపోర్ట్లు చూస్తానన్నమాట, బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్లు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నాను నేను, బట్ నాట్ ఫర్ అవేర్నెస్. సో షాపింగ్, నా రీల్స్ నాకు ఉంటాయి, నేను అవి చూసుకుంటాను. మ్యామ్ ఇప్పుడు మన వీడియో వస్తే మీరు ఎక్కడ చూస్తారు? చూడను నేను అసలు. తర్వాత నా పేషెంట్స్ చెప్తారు మీ వీడియో చూసాను అంటే నాకు ఒకే భయం, గాబరా అనమాట. ఎలా ఉండిందో ఏమో అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ నో వన్ థింగ్, యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే నేను అంటున్నానని కాదు, అంటే ఈ ఎంగేజ్లో కాకపోయినా ఈ ఏజ్లో కొంచెం మదర్ ఆట, ఆ ఏజ్లో కూడా మీరు చాలా స్మార్ట్గా యూనిక్గా కనిపిస్తున్నారు. అందుకే పేషెంట్స్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారు. మీరు చెప్పారని నేను నమ్ముతాను, కానీ నేను వెళ్ళి ఆ వీడియో చూసుకోను. చూసారా గైస్, మేడంని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి వీడియో చూడాలి అని చెప్తున్నా కానీ మేడం నమ్మట్లేదు. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుదాం. సో ఎక్కువ మార్నింగ్ వర్క్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా, ఈవినింగ్ వర్క్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా? మార్నింగ్, ఎనీ టైమ్ మార్నింగ్. ఓకే, yes, morning. why All our so? morning, all our important cases, operations, everything we keep in the morning, because fresh hours, fresh decision making, all those things help in the morning. Okay, బ్రెయిన్ ఇస్ షార్పెస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. okay. And next question, what's your favorite healthy drink? Tough, huh? డ్రింకా Healthy drink. ఓ, నాకు అర్థం అవ్వలేదు మేడం, డ్రింకా లేకపోతే డ్రింకా అని అడిగారు. సో మీకు ఏది నచ్చితే అది చెప్పండి మ్యామ్. హాట్ చాక్లెట్, ఈవెన్ మై ఫేవరెట్. సార్ మీది? Coffee, cold coffee. అయ్యా, రాగానే సార్ అదే ఆర్డర్ చేశారు. సో హాట్ చాక్లెట్ ప్రాబ్లం లేదు కదా మ్యామ్, తాగొచ్చు కదా? అబ్సల్యూట్లీ ప్రాబ్లం. అంటే నేను అడగండి ప్రాబ్లం ఉందని, నన్ను అడిగితే ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, అండ్ హౌ యూ డిఫైన్ సక్సెస్ యాజ్ అ డాక్టర్? Success as a doctor, choices. If you have choices and if you have freedom to choose the best, I think that is the success. మ్యామ్ యూ? ఇఫ్ మై పేషెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ, ఐ హావ్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్. అంతే. Actually, Mali ask touch the చేశారు. patient from patient point of view or personal point of view. Both. Suppose Not- I told my personal point of view. Anything If you is have fine. if you have a 10 things to take, and if Okay. you have a freedom of choice, ఓకే, I think that is a success. That is my personal thing. But of course, madam cheppindatly, any patient who comes with the PET scan report with nil of cancer or some small message, thank you doctor, or such kind of beautiful things, that is our patient point of success, professional success. ఓకే. సో బుక్ ఆర్ మూవీ, విచ్ వన్ ఈస్ డీప్లీ ఇన్స్పైర్డ్ యూ? For me, book. వై? చిన్నప్పటి నుంచి ఐఎమ్ avid reader. అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద బుక్ నేమ్? Unposted Letter. There's a book which I read, and it has deeply, inspired me for my day-to-day living. So it has been written by my Guru Mahatriya. Unposted Letter. I think it is available on Amazon or various more platforms.
one of the beautiful book which gives everyday inspiration. ఓకే మ్యామ్, మీకు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కథలని చెప్పకండి. చెప్పొద్దా? అదే చెప్దాం అనుకున్నారా? మేడం హార్ట్ నుంచి చదివేశాను. జోక్. I like movies. ఓకే I like movies. ఓకే And I don't like movies that are real life movies. నేను ఒక థియేటర్కి వెళ్తే అది వేరేగా హ్యాపీగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే దెన్ ఐ విల్ లైక్ ఇట్ అనమాట. నాకు కష్టాలు నేను చూడలేను వద్దు. సినిమాల్లో, సీరియల్స్ అట్లాంటివి. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపీ అండ్ లైట్ హార్టెడ్ ఇస్ వాట్ ఐ ప్రిఫర్. Stress busters. చాలా చదివేదాన్ని బుక్స్. నౌ ఐ జస్ట్ ఫైండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎపిసోడ్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ Entertainment. అది షార్ట్ అండ్ స్వీట్. Pure వాళ్ళ entertainment. చూడాలి రేపు మర్చిపోవాలి, Ah. అట్లాంటివి ఇష్టం నాకు. అండ్ a medical myth you wish people would stop believing. క్యాన్సర్ ఇస్ కంటేజియస్ అన్నది ఈజ్ అ బ్యాడ్ థింగ్ అనమాట. క్యాన్సర్ డస్ నాట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు ది అదర్. యా, లాస్ట్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అదే, అంటే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని వాళ్ళు ఈజీగా భయపడిపోతూ ఉంటారు. సో సార్ మీరేం చెప్తారు? Cancer is incurable. That is a myth, because if it treat in early age, early stage, with proper treatment, it is absolutely curable. ఓకే, సో చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్తున్నారు. చాలా పీస్ఫుల్గా, చాలా కామ్గా, వాళ్ళకి హార్ట్కి టచ్. అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ద వన్ గ్యాడ్జెట్ యూ కాంట్ లివ్ వితౌట్ దాట్. మై ఫోన్. I think ఐ so. నో, మీరు రిపోర్ట్స్ చూసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తారు. సార్ కాల్ చేసినప్పుడు అని ఎత్తుతారా మ్యామ్? సార్ ఏంటి సార్, మ్యామ్ ఏంటి సార్ ఇట్లా? ఫోన్ ఐ కాంట్ లివ్ వితౌట్. ఓకే సార్, మీరు? I think for everybody, all of us, it is our 11th finger. We all of us 10 finger. That This is is 11th 11th finger. one. So without that, we can't live. We become handicapped. ఓకే, సో నా అన్ని క్వశ్చన్స్, నా అల్లరి భరిస్తూ నా క్వశ్చన్స్కి మీరు అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా మన వ్యూవర్స్కి? మొత్తం ప్రోగ్రామ్ విన్నారు అంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓపిక్గా విన్నారు. అండ్ డోంట్ బీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ప్లీజ్ సీక్ హెల్ప్ ఎర్లీ. సార్ మీరు? Very, very happy that such kind of good podcast we have arranged, which is life changing for many people, life motivating for many people, and we get a lot of insightful discussion through that. So thank you for all of us for watching this beautiful podcast on cancer. First, health is wealth today. So take care of your own health. You are responsible for your own health. Second, follow healthy lifestyles. See what you are eating. Move your body. Do some regular exercise, physical activity. Keep away all the addictions. Take care of your health. Every year, do some checkup, screening, what we call as, for general health checkup and for cancer health checkup. And take care of your family, because you are because of them. So thank you very much, madam, for having us on this beautiful studio room and having serious as well as funny discussion. Very, very enlightening, very motivating, and very insightful. Thank you. థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ. మళ్ళీ నేను ఇంకొక టాపిక్తో డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ఇదే ప్లేస్లో కలుసుకుంటా. సో గైస్, చూసారు కదా, సార్ మేడం ఇద్దరూ చెప్పేది ఒకటే, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ క్యాన్సర్ అనేది తగ్గదు అనే అపోహ మనకి వద్దు. ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ని, ప్రాపర్ ఫుడ్ని తీసుకుంటే డెఫినెట్గా క్యాన్సర్ని కూడా క్యూర్ చేయొచ్చు. సో అంతవరకు ఈ వీడియోని మాత్రం ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి వీడియో చూడండి. ఒకవేళ మ్యామ్ని కానీ సార్ని కానీ మీరు పర్సనల్గా కలవాలి అని అంటే నేను స్క్రీన్ మీద వాళ్ళ నెంబర్స్ ఇస్తాను. మీరు డెఫినెట్గా వెళ్ళి వాళ్ళని కలవచ్చు. చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు కదా, మనకి డిసీజ్ ఉందని కూడా మర్చిపోతాం. సో ఈ వీడియోనైతే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకొక మంచి టాపిక్తో, ఇంకొక గెస్ట్తో నేను మీ ముందుంటాను. అంతవరకు దిస్ ఈజ్ వాసవి ఆచార్య. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.